गुरुशिजिता पदकमलम् श्रीगुरान् वैष्णवन्त षड्ग्रादं सहगणाः रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितं ललिता विशाखान्वितं ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य जनं जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरिगस्वामिति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसङ्कल्पमूर्तये कृष्णाशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। भक्ता भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुः एक सिनिके पद बंदन से नाशोत विघ्नानेक जिनके पद बंदन से नाशोत विघ्नानेक देव देव जगन्नाथ प्रवनर्ति विनाशनम त्राहि मे पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सलः जय देवी भक्ति देवी प्रसीद परमेश्वरी जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भक्तिदायिनी सर्वेषां भक्तिदायिनी यत्र यत्र प्रवर्तते कलौ भागवती कथा तत्र तत्र हरिर्यति गौरवीसुतवत्सलाः तत्र तत्र हरिर्यति गौरवीसुतवत्सलाः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছাইয়া গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ हित विघ्नाश अभीष्ट पुरा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशक नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नाथ परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते सर्ववेदेषु दृश्यते। আজি निश्चित भावे एक सौभाग्यर दिवस कारण जड़े ब्राह्मण घरे श्रीपाद दिनेश प्रभुजी गृह आज भगवत कथार आयोजन होती गौर पूर्णिमा दिवस अवसर में हरि कथार आयोजन करनिमित्त चरण कमल दंडवत प्रणिपात ज्ञापन कर परिवार समस्त सदस्यों चरण में दंडवत प्रणिपात सम्मुख अवस्थान करथिबा माताजी प्रभुजी चरण में प्रणिपात ज्ञापन। कृष्ण संबंधी एक परिवार कृष्ण केन्द्रिक हेले
किपरि सुख अनुभव करती ता संबंध किसी वार्ता रखिया। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति भुंक्ते च भोजयति इति प्रीति षड लक्षण। एक भक्तंकर 6टी दिव्य लक्षण अछि। ददाति प्रदान करिबा, प्रतिगृह्णाति ग्रहण करिबा, गुह्यम आख्याति किछि तत्व कथा कहैबा, पृच्छति पचारिबा, भुंक्ते प्रसाद ग्रहण करिबा, च भोजयते भोजन कराइबा। जोटा कि आमर एई प्रभुजी गृह रे 6टी एक साधारण मंच नहीं, एक दिव्य 6टी लक्षण मंच जोठारे कि ददाति अछि, प्रतिगृह्णाति अछि, गुह्यम आख्याति अछि, पृच्छति अछि, भुंक्ते च भोजयते मध्य अछि। अतः भगवत कृपाटे एवं कलौ दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादक कृष्णस्य मुक्त संगे परम व्रज। कली जुगरे समुद्र परिमाण रे दोष थिले भी एक अस्ति एक महान गुण, एक भल गुण अछि। ताहा कोन? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगे परम व्रज। कृष्ण कीर्तन, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नष्टैव 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 गतिरन्यथा। कली जुगरे एकमात्र नाम संकीर्तन, श्रीनाम संकीर्तन ही विद्यमान। आपण जेतले किछि इंपोर्टेंट कार्य करंती 3 थर वाणी दिंदी, एटा आपण करिबेनी। महाप्रभु कहले कलौ नास्तेइव 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 गतिर्यते। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघंशयोपाययदव्यसाद्धि लेभे गतिं धातृचितोतनन्यं क्षंबा दयालु शरणं व्रज मे। भागवत देखो एक सांसारिक व्यक्ति प्रेममय प्रभु को परित्याग करिकि से संसार सहित प्रेम करुपरि भागवतम रे परिष्कार भाव कह। अहो बकीयम, बकीयम किए? पुतना, बकर भौणी बकीयम। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, से भगवान को मारिबा निमित्त ता स्तन रे कालाकूट विष को प्रलेप करिकि जाइठा मारिदव। किंतु भगवान कृष्ण एते दयालु, से कालाकूट विष को पान कले, क्षीर पान कले, तार जीवन मध्य पान करदेले कहवा तात्पर्य। एवं जेतेबेले सी पुतना राक्षस को बध कले, निहत हैला, तांकर गति कोठी हैला? जोठारे जशोदांकर गति, जत्र जशोदांकर गति हैला तत्र से पुत्र राक्षस गति हैला। मन देखो, जशोदांकर गति जोठी हैला, पुत्र राक्षसंकर गति मध्य सेठी हैला। कारण कोन? जे भगवान कृष्ण जेहेतु स्तन्यपान करथिले, से मातृ रूप रे आसी कि तांको स्तन्यपान कराइले, मातृज्ञान दास जेहेतु मातृज्ञान दास स्तन्यपान कराइले, तांकर मध्य दयालु शरणं। देखंतु एभलिया प्रभु जे कि जो राक्षसी भगवान को कालाकूट विष देकी मारिया पे आस्थिला, ताकू वैकुंठपति प्रदान कले। एभली प्रेममयी प्रभु को छाड़ी आमे स्वार्थी संध्या से प्रेम करू, एते प्रेम प्रभु ताकू माने वैकुंठपति प्रदान। तेरे कलौ दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुण। समुद्र जप देखो, समुद्र रे जल ही जल, आपण समुद्र जल आउ से भली कली जुगर दोष ही दोष, किंतु अस्ति एक महान गुण, एक महान गुण अछि। कीर्तनादेव कृष्ण कीर्तन। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु सचिष्ट हईल से महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्णंकर अभिन्नति, जोटा कि आज महाप्रभुंकर आविर्भाव। राधा कृष्णंकर अभिन्नति ले चैतन्य महाप्रभु। ते महाप्रभु शिक्षा देचंती कलौ नास्तेइव नास्तेइव नास्तेव गतिरन्यथा। कलिजुगरे किछि गति नाही, किछि गति नाही, किछि गति नाही। आपण यदि स्पेकुलेटिव पदार्थ पुरेबे, एटा हे पारे, सेटा हे पारे, सेटा हे पारे नाही।
ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ ପ୍ରାମାଣିକତା ଅଛି। ଏକ ବୃକ୍ଷରୁ ଫଳଟେ ଖସିଲା, ସେ ଖୁବ ଯାଉନି ତଳକୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ତାର ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଗ୍ରାଭିଟେସନ ଲ ଅଫ ଫୋର୍ସ କାମ କରୁଛି। ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ହେଜ ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ ରିଆକ୍ସନ। ଆପଣ କାନ୍ଥକୁ ଚାପିଲେ ମାନେ ହାତ କାଟିବ, ବେଶୀ ଖଟା ଖାଇଲେ ପେଟ କାଟିବ, ବେଶୀ ମିଠା ଖାଇଲେ କ୍ରିମି ହବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ସନ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ଅଛି। ସେଭଳି ଯେ ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା ତାହା ଦ୍ୟାଟ ସୁଡ୍ ବି ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ, ପ୍ରାମାଣିକତା ହବା ଦରକାର। ଆମେ ମାନେ କିଛି କହିପାରିବାନି, ପ୍ରାମାଣିକ ହବା ଦରକାର। ତେବେ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତା କଳି ଚାରୋଟି ଯୁଗ, ଏଇଟା କି ଯୁଗ? କଳି ଯୁଗ। ତେବେ ସତ୍ୟ କୃତେ ଧାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରେତୟା ଯଜତାମୁଖୈ ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାୟମ୍ କଲୌ ତତ୍ ହରି କୀର୍ତ୍ତନା। କଳି ଯୁଗର ଧର୍ମ କଣ ଅଟେ ଏବଂ ଆମେ କଣ କଲେ ଆମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି ହବ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ହବ। ତେବେ କୃତେ ଧାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ଯତ ଧ୍ୟାୟତେ ଧ୍ୟାନ, ତ୍ରେତୟା ଯଜତାମଖୈ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାୟମ୍, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଆରତ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ। କଲୌ ତତ୍ ହରି କୀର୍ତ୍ତନା, କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି, ସାଧୁ ହରି କଥା କହୁଥିଲା ଭିତରେ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଡ ଦୟାଳୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ ଦୟାଳୁ, ଆପଣ ସଂସାରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୃହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ମହାରାଜ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପତ୍ନୀ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆପଣ କୁଆଡେ ଜାଣିବେ? ପିଲାମାନେ ମତେ ଛାଡି ପାରନ୍ତିନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ପାରିବି, ସେ ମତେ ଛାଡି ପାରନ୍ତିନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ତ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ ସାଧୁ କହିଲେ, ତା ବୁଝେଇଲେ, ଯେତେ ବୁଝିଲା ପରେ ବି ସିଏ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ପତ୍ନୀ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ପିଲାମାନେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସାଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେବି ଯେ ତମର ସଂସାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଗ ତପସ୍ୟା ଧ୍ୟାନ ଶିଖେଇଲେ ଏବଂ ଶିଖେଇବା ଭିତରେ ଏମିତି ଶିଖେଇଲେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସକୁ କିଛି, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗୀ ସେ କିଛି ସମୟ ନିଶ୍ୱାସକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଦେବେ, 5 ମିନିଟ 2 ମିନିଟ 3 ମିନିଟ ରୁଦ୍ଧ କରିକି ପଡିଯିବେ, ପୁଣି ତାପରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧ କରିବେ। ତାକୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା ଶିଖେଇଲେ, ହେଲେ କାମ କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି ତମ ସଂସାର ଲୋକମାନେ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶିଖଉଛି। ତାକୁ ସେ ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଶିଖେଇଲେ, ହେଲେ କାମ କରିବ, ତମେ ଆଜି ଯିବ ଗୃହକୁ ଯିବ, 5 ମିନିଟ ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ କରି ପଡିଯିବ। ସାଧୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଗଲେ, 5 ମିନିଟ ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ କରି, ଏମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ପଡିଗଲେ। 5 ମିନିଟ ଉଠିଲେନି, କଣ ହେଲା କେତେ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣିଲେନି, ହଲେଇଲେ ଶୁଣିଲେନି, ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ କନ୍ୟାମାନେ କାନ୍ଦା କାନ୍ଦି କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ସେ ମହାରାଜ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲେ, କଣ ହେଇଛି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଡାକ୍ତର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କଣ ହେଲା? ଆଉ ସାଧୁ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀରଟା ଆଣିଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଯେ ପାନ କରିବ ବଞ୍ଚି। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଷୀର, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, କଣ ମାନେ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯିଏ କ୍ଷୀର ପାନ କରିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏ ବଞ୍ଚିବେ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୀରଟା ଯିଏ ପାନ କରିବ ତା ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୃଦ୍ଧା ହେଇଗଲେଣି, ମୁଁ ମୋ 2ଟା ପୁତ୍ର ଗୋଟେ କନ୍ୟା, ତାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତ 60-70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ଗଲେ ଯଦି ଚାଲିଯିବି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବ କିଏ? ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ। ସେଠି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏଇଟା ମତ, କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ତ ସିଏ ଜିନ୍ଦଗି ତ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ, ବହୁତ କିଛି ଉପଭୋଗ କଲେ, ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ମୁଁ ତ ସଂସାର ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ଲାନ କରିବି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ସଂସାର ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ଆସିବି ନାହିଁ। ପୁତ୍ର କହିଲା ପରେ ପୁତ୍ର କହିଲା, ମୁଁ ପାପ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ
ମୋର ଭିତରେ ପଡିଛି, ମୁଁ ପିଇକି ମରିଯିବି, ଆଉ ଲାଭ କଣ ହବ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ସେଠି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସାଧୁ ମହାରାଜ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କପଟ। ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର କଣ କେହି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି? ନା ବିବାହ କରିନି। ତାହେଲେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିବେ, ଆପଣ ପିଇଦେବେ, ଆପଣ ପିଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଚଳିବ, ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ଆପଣ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଉଠି ପଡିବେ ଆଉ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତ ମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ ହେଇକି ସେ କ୍ଷୀରର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାରାଜ ଜଣ ଟକଟକ କରି ପିଇଦେଲେ। ପିଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବେ ଉଠ, ଏବେ ନାଟକ ଖତମ, ଏବେ ଉଠ। ସେଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ସିଏ ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରି ଆଣିଲେ, ଉଠିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ତ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମାନେ ଏତେ କପଟ। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ये अहोपकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयोपाययोदभ्यसन्ति रेभे गतिं चितोतनन्यम खं वा दयालु ଶରଣଂ ଭଜନ। ଏଭଳି ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସ୍ତନରେ କାଳକୂଟ ବିଷ ଲଗେଇକି ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ତାର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ସଂସାର ସହିତ ପ୍ରେମ କରିଛୁ। देहस्तिमंसे अभिमतिं त्यजोत्तम ज्यायाः सुतादिषु सदा ममतांग विमुञ्चम पश्यामिशम जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम वैराग्यरागर्षिको भव भक्ति। आत्मदेव कथा कहते तांको पिता ममतम विमुञ्चम देहस्ति मांस रुधिरे, आमर जो आसक्ति अस्थि मांस रुधिर प्रति आसक्ति ना। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ସିଏ ମାନେ ଭୌତିକ ଆକାରରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ସିଏ ଭାବିଲା ଯୋଉ ପୁଅଟା ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆଖି ବୁଝି ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଭଲ ପାଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆସକ୍ତି କିପରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି। ସେଠୁ ସେ ଝିଅଟା କଣ କଲା, ତାକୁ କିଛି ରୋଗ ହେଇନି, ସେ ପାୱାରଫୁଲ ଟେବଲେଟ ଖାଇଲା, ଝାଡା ଟେବଲେଟ, ବାନ୍ତି ଟେବଲେଟ ସବୁ ଖାଇଲା। ପାୱାର ଟେବଲେଟ ଖାଇଲା। ଆପଣ ତ ମନେକର ଆପଣ କିଛି ହେଇନି, ଯଦି ଟେବଲେଟ ଖାଇବେ ଆପଣ ରିଆକ୍ଟ ହେବେ। ସେ ପାୱାରଫୁଲ ଟେବଲେଟ ଖାଇଲା, ସେ ରିଆକ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ରିଆକ୍ଟ ହେଲା, ତାକୁ ଝାଡା ହେଲା, ବାନ୍ତି ହେଲା। ତାକୁ ସେ କଣ କଲା, ତାକୁ ନଖି ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଥୋଇଲା, ଝାଡା ବାନ୍ତି ପରିଶ୍ରା ସବୁ ପାତ୍ର ରଖିକି ଗୋଟେ ଗୃହରେ ରଖିକି ତାକୁ ଲକ୍ କରିଦେଲା। ତାକୁ ସେ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି, ଏଇ ଦିନ ଆସିବ। ସେ ପୁଅକୁ ଦେଇଛି, ସେ ସୁନ୍ଦର, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି ଆସିବ, ସିଏ ସେଇଠି ବସିଛି, ମାନେ ତାରି ସେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେଇଠି ବସିଛି। ସେ ପୁରା ଅଗ୍ଲି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଝାଡା ହେଇଛି, ବାନ୍ତି ହେଇଛି। ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ? ଆଖି ପଶି ଯାଇଛି, ଶରୀର ଥିନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଡିସକଲର ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଇଛି। ସେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ପୁଅଟା ପ୍ରବେଶ କରି କହୁଛି, ସେ ଝିଅଟା ନା, ସେ ଝିଅଟା କାହାନ୍ତି? ସେଇ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ଝିଅଟା କାହାନ୍ତି? ମୁଁ ପା ସେଇ ଝିଅ। ନାଇଁ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ହେବେ, ସେ ଝିଅଟା ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଦୟାକରି ଡାକନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଝିଅ। ନାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ଆପଣ ସେ ଝିଅ କେବେ ଅସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ରୁମ ରେ ଚାବିଟା ଖୋଲିଦେଲେ କବାଟ, ଝାଡା ପରିଶ୍ରା ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ଏଇଟା ହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ମୋ ଭିତରେ ଝାଡା ଥିଲା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା, ପରିଶ୍ରା ଥିଲା, ଏଇଟା ହୃଦୟରେ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଇଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଗଲା, ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲି। ତେବେ ତମେ କୋଉଠି ପାଉଛ? କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଇଚ୍ଛା ସିଏ କଣ କି କିଛି ଟିଚ୍ ଦବ। ଯୋଉ ଅନ୍ଧମୟ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଭୌତିକ ଶକ୍ତି, ସେ ବୁଝିପାରିଲା କେମିତି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଭଲ ପାଉଛି, ଏଇଟା ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ। This place is a place of impermanent and sorrow. ଦୁଃଖାଳୟମ ଅଶାଶ୍ଵତମ ନାପ୍ଳୁବନ୍ତି ପରମାତ୍ମନ ସଂସିଧି ପରମାଙ୍ଗତା। ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୋଜନାଳୟ, ଭୋଜନାଳୟରେ କଣ ଭୋଜନ ପାଇବେ? ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୋଜନ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଜନ। ସେ ସାଣ୍ଡୱିଚ ଥିବ, ପିଜା ଥିବ, ପରଟା ଥିବ, ଅନ୍ନ ଥିବ, ସବଜି ଥିବ, କ୍ଷୀରା ଥିବ, ଦହି ଥିବ, ରାବିଡି ଥିବ, କ୍ଷୀରି ଥିବ, ଲସି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଜନ। ଆପଣ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଜନ ଗଲା। ପୁଷ୍ପାଳୟରୁ କଣ ପାଇବେ? ପୁଷ୍ପ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ। ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ? ବିଦ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା।
ଔଷଧାଳୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ, ଶୌଚାଳୟରୁ ଶୌଚ, ଆଉ ଦୁଃଖାଳୟରୁ ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ ମ୍ୟାଡାମ ଦୁଃଖାଳୟରୁ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ଦୁଃଖ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ଯେପରି ଭୋଜନାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଦୁଃଖାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଯିଏ କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସଂସାର ଯିଏ କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତା ସେ କ୍ଲିୟର କହିଲେ ଦୁଃଖାଳୟମ୍ ଅଶାଶ୍ୱତମ୍ ନାପ୍ଳୁବନ୍ତି ପରମାତ୍ମନ ସଂସିଦ୍ଧିଂ ପରମାଙ୍ଗତଃ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖମୟ ଜଗତ ଅଟେ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଯିଏ କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି। କଥା ବୁଝିଲେ? ମନେକର ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଟରରେ ପେଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଔଷଧରେ କେମିତି ଆପଣ ଖାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକି ଔଷଧ ପାନ କଲେ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ, ଏପଟ ସମୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଔଷଧ ପାନ କଲେ, ସେଟା କାମ ଦେବ କି? ଦେବନି। ସେଇଭଳି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦಂ ସର୍ବଂ ଯତ୍କିଞ୍ଚ ଜଗତ୍ୟାମ୍ ଜଗତ୍ ତେନ ତ୍ୟକ୍ତ ନ ଭଞ୍ଜିତା ମହାବୃଦ୍ଧ କଶ୍ୟପି ଧର୍ମ। ଜଗତର ଯିଏ ମାଲିକ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତଟା ଦୁଃଖାଳୟ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଥିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ପୈଞ୍ଜିକ ହେଲେ କିପରି ସୁଖ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମର ଦିନେଶ ପ୍ରଭୁଜୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି କଣ ପ୍ରବେଶ କରି ସାଧୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ସବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଆଜି ସୁନ୍ଦର କେବଳ ଦିବସ। ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରସଂ ବୈଷ୍ଣବ ଜିହ୍ୱା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ମୋର ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଜିହ୍ୱାରେ ବସି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବି। ଦୁଇଟି ମୁଖ, ଅଗ୍ନି ବୈଷ୍ଣବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ମୁଖ, ଅଗ୍ନି ବୈଷ୍ଣବ। ଅଗ୍ନି ମୁଖରେ ଆପଣ ଘୃତ ଆହୁତି ଦେଲେ ଯେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଭଗବାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। କହିଛନ୍ତି ରସମ୍ ବୈଷ୍ଣବ ଜିହ୍ୱା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ, ବୈଷ୍ଣବ ଜିହ୍ୱାରେ ବସିଯାଏ। ଖାଆନ୍ତି, ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ମୁଁ କୃତ୍ୟ କଥା ବୁଝିଲେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କୃପା ଅଟେ। ଭଗବାନ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କୃପା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କଥା ଥିଲା ଅଥ କଲୌ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ଚତ୍ୱାରଃ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କଳିଯୁଗରେ ଚାରୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦ୍ର ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷିତିପାବନ। ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସନକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏ ଚାରୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ କୋଉଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କୋଉଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ପାତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦୁଇଟି ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଅଛି, ଗୋଟେ ସର୍ପ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ପାତ୍ର କ୍ଷୀରକୁ ମୁଖ ମାର, ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ମୁଖ ମାନେ, ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ମୁଖ ମାରିଛି। ଆପଣ କଣ କଲେ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲା, ଦିଟା ପାତ୍ର ସେମ ଦେଖାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଦିଟା କ୍ଷୀର ଅଛି, ସିଏ ବୁଝିପାରୁନି, ସିଏ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେଇଗଲା, ସେ କ୍ଷୀର ପାନ କଲା, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା? ସେ ପାତ୍ରର କ୍ଷୀରକୁ କିଏ ପାନ କରିଛି? ସାପ ପାନ କରିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ପାତ୍ରର କ୍ଷୀରକୁ ସର୍ପ ପାନ କରିଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାନ କଲା, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ? ସେଇଭଳି ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିହୀନା ଯେ ମନ୍ତ୍ର ତା ବିଫଳାମତା। ଯଦି ଆପଣ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସର୍ପ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟୋ ଯଥାବୟ, ଯେପରି ସର୍ପ ଯୋଉ କ୍ଷୀରକୁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କରିଛି, ଯଦି ତାକୁ ପାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଧର୍ମ ସତ ଫୁଟଣା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ, ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ ପ୍ରାଣୀ, ସିଏ ଇଏ ତାକୁ ସେ ଭଗବାନ, ଇଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। ସେଇ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆପଣ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ, କଣ ହବ? ସର୍ପ ଜିଷ୍ଟୋ ଯଥା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଡେଥ ହବ ଅର୍ଥ ସ୍ପିରିଚୁଆଲଟା ଥିବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲଟା ଥିବ। ସାଧାରଣତଃ କଳି ଲୋକମାନେ କପଟି, ମାନେ କଣ କପଟି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା କରୁଛି ଗଣପତି, ପ୍ରକଟ, ଆମେ କହୁଥିଲେ ସେ କଥା, ଗଣପତି ପ୍ରକଟିତ ହେଇଗଲେ, ଆୟୁର୍ଦେହି ୟଶୋ ଦେହି ଶ୍ରିୟମ୍ ଦେହି ତଥୈବ ଚ,
ପୁତ୍ରଂ ପୌତ୍ରଂ ପପୁତ୍ରଂ ସ ଦେହି ମେ ଗଣନାୟକ। କାହିଁକି ମତେ ଡାକିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ ମୁଦ୍ରିକା ବିନିମୟରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି, ଧୂପଟେ ଦେଇଛି, ଟଙ୍କାଟେ ବିନିମୟରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି, ଧୂପଟେ ଦେଇଛି। କଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଆୟୁରୁ ଦେହି, ମତେ ଲମ୍ବା ଆୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଶୋ ଦେହି, ଯଶସ୍ୱୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀୟମ୍ ଦେହି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତଥୈବ ଯାହା ଅଛି ବୈଭବ ସବୁ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କରିବି ମୁଁ ତତେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମୁଦ୍ରିକା ବିନିମୟରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି। ଏବଂ କେବଳ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁନି, ପୁତ୍ରଂ ମୋ ପୁଅକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ପୌତ୍ରଂ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ପୁଅର ପୁଅକୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରପୌତ୍ରଂ ପୁଅର ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧୂପଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପର କପଟ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଷ୍ପ ଟିକେ ଦେବେ, ଧୂପ ଟିକେ ଦେବେ, ଲୋକ ଦେଇଥିବେ, 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାହାରିବେ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାହାରିବେ। ତେବେ କୋଉ ସ୍ତରର କପଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ, ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିବେ, ତାକୁ 40 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, 40 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସିଏ କଣ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କି? ବନ୍ଧୁ କି? ବ୍ୟାପାରୀ ସମ୍ପର୍କ। 40 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବ୍ୟାପାରୀ ସମ୍ପର୍କ। 3 ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ନିୟ ନିୟ, ନିୟ ଦିଅ, ଦିଅ ଦିଏ। ତ ଆମେ ବୁଝିବା ନିୟ ନିୟ କଣ, ନିୟ ଦିଅ କଣ, ଦିଅ ଦିଅ କଣ। ଗୋପୀ ମାନେ, ଗୋପୀ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋପତି, ଗୋପପତି, ଗୋପୀପତି, ଗୋଲକପତି, ଗୋକୁଳପତି। ଗୋପୀ ମାନେ ଯିଏ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ। ନିୟ ନିୟର ସମ୍ପର୍କ। ସେ କେବଳ ଭଗବାନ କଣ କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। No expectation. Those who offers me with love and devotion, a leaf, a fruit, a flower, and water, that I accept it. ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ କେବଳ କୁହନ୍ତି ମତେ ମାନେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଦିଅନ୍ତୁନି, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ନିୟ ନିୟର ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ନିୟ ଦିଅର ସମ୍ପର୍କ କଣ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲୁ। ଆଞ୍ଜୁଳେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲୁ, ଗୋଟେ ଦେଲୁ, ପୁତ୍ରଂ ପୌତ୍ରଂ ପ୍ରପୁତ୍ରଂ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ନିୟ ଦିଅର ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଦିଅ ଦିଅ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଧୂପଟେ ଦେଲେ, ଦୀପଟେ ଦେଲେ, କିଛି ମାଗିଲେ, ଇଏ ନିୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଣୁଛନ୍ତି, ନିୟ ଦିଅର ସମ୍ପର୍କ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସଂସାର, ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, ଦିଅ ଦିଅର ସମ୍ପର୍କ। କିଛି ଆଉ କିଛି କେବଳ ପ୍ରଦାନ ମତ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଜ୍ଞାନୀ ସୁକୃତି ଅର୍ଜୁନ, ଆରତି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଚ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନୀ ଚ ଭରତ। 4 ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସନ୍ତି। ଏକ ବୃଦ୍ଧା, ଏକ ବୁଢୀଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ କପଟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସିଏ ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ଥିଲେ। କଣ ମାତା, କଣ ଚାହୁଁଛ? ମାନେ ଭଗବାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେଣି, ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି କଣ? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କଥା ମାଗିବେ, ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେହେତୁ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କପଟାଚରଣ କରନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ, ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଲା ପରେ କହୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ, ମୋ ଦଲାଣରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଝୁଲଣା ଝୁଲୁଥିବ, ସେଥିରେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖୁଥିବାର ମତେ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ତୀରରେ 2ଟା ନିଶାଣୀ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ତୀରରେ 3ଟା ନିଶାଣୀ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଏଇ ବାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ, ମୋ ଦଲାଣରେ ଏକ ରତ୍ନ ଖଚିତ ଝୁଲଣା ଝୁଲୁଥିବ, ସେଥିରେ ପୁତ୍ରକୁ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବି। ତାମାନେ କେତେଟା ସେ ବର ମାଗିଲା? କେତେଟା ଆଜ୍ଞା ମାଗିଲା? 3ଟା ନା? ସେ ଅନ୍ଧ, ଜନ୍ମାନ୍ଧ। ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ, ମାନେ ସେ ଆଖି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ତୀର ମାରିଲେ କୁହନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ନିଶାଣୀ 2ଟା ନିଶାଣୀ, ମାନେ କପଟା ବି କରୁছে ନା, ଭଗବାନ ସହିତ କପଟା। 3ଟି ତୀର କଣ ମାରିଛି, ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ, ଆଖି ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ସେ ଆଖି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ କହିଲା, ଯେ ଯୋଉ ରତ୍ନ ଧନ ବି ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉ। ସିଂହାସନ ମାନେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆମ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ତାର ସୁଖ ବୁଝେ।
ତିନୋଟି ଏକାଠି ବୁଝିପାରିଲେ। ତେବେ ଯାହା ବି ମାନେ ଈଶା ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ୍ ଯତିକିଞ୍ଚ ଜଗତ୍ୟାମ୍ ଜଗତ୍। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚାରି ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। କଣ? ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ହଉଛି ସଂକୁଚିତ ଚେତନା। ପଥର କଥା କହିପାରିବି ସେ ସଂକୁଚିତ ଚେତନା। ଅର୍ଦ୍ଧ ବିକଶିତ ଚେତନା, ଏକ ବୃକ୍ଷ ଯୁଆଡିକି ଥିବେ ସିଆଡିକି ପୁଷ୍ପଟା ହଉଛି, ସେଠିକି ତାର ମାଡୁଛି, ତାର ଚେତନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିକଶିତ ଚେତନା। ଇଏ ପ୍ରସ୍ତର ହେଲା ସଂକୁଚିତ ଚେତନା, ବୃକ୍ଷ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିକଶିତ ଚେତନା। ଆଉ ବିକଶିତ ଚେତନା ଆମେ ହେଲେ ବିକଶିତ ଚେତନା। ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ପାପ କଣ ପୁଣ୍ୟ କଣ, ପିତା କିଏ ପୁତ୍ର କିଏ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ହଉଛି ବିକଶିତ ଚେତନା ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଚେତନା କିଏ? ଯୋଉମାନେ ମହାପୁରୁଷ, ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ, ଯୋଉମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ମାନେ ଦେଶ କଣ୍ଟ୍ରି ଲେବୁଲରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି ଚଳଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚେତନା ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେଇଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ଚେତନା? ସଂକୁଚିତ ଚେତନା, ଅର୍ଦ୍ଧ ବିକଶିତ ଚେତନା, ବିକଶିତ ଚେତନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଚେତନା। ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଚେତନା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଚେତନା କୋଉମାନେ ହେଲେ? ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ଗୁରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଂ ମାଙ୍ଗ ବିଜାନ୍ୟେତ ନବମନ୍ୟତ କହିର୍ଚିତ ନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧାଶ୍ରୟତେ ସର୍ବଦେବ ମୟ ଗୁରୁ। ଏକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲୁ, ଆପଣ ଠାକୁର ଘରକୁ ଗଲୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ତାଙ୍କର ଗୃହରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛି ଠାକୁର ଘର ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର। ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରରେ ଆପଣ ଅଶୌଚ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଇଖାନା କଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଚେଞ୍ଜ କଲେନି, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ, ତେବେ ସେ ସଦସ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପ୍ରସନ୍ନ ଆମେ କୋଉଠୁ ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରସନ୍ନ କାହା ପ୍ରତି ହୁଅନ୍ତି? କୁଚେଦୀନାଂ ଦନ୍ତ ବଲୋପଧାରିଣଂ ବହୁଭ୍ୟାସିନଂ ନିଷ୍ଠୁର ଭାଷିଣଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟେନ ତାଂସେ ନିଚେଶୟନଂ ବିମୁଞ୍ଚ୍ୟଂ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଚକ୍ରପାଣି। କୁଚେଦୀନାଂ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରିଷ୍କାର କପଡା ପରିଧାନ କରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ କଥାଟା କହୁଛୁ, ଯେହେତୁ ପଢିଲା ରୋଷେଇ ଘର କଥା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପତ୍ନୀ ହଉ ବା ପୁରୁଷ ହଉ ବା ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସିଏ ଅପରିଷ୍କାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରରେ ପାଇଖାନା ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି। କୁଚେଲୀର ଦନ୍ତ ମଲୋପଧାରିଣମ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାନ୍ତରେ ଗୁଟୁକା, ତମାଖୁ, ଗୁଡାକୁ ଦାନ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର ଥାଏ, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ପାଖକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ। ବହୁଭ୍ୟାସିନମ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାଏ, ବହୁତ ଖାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଲ ପାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତୁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ସେନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିବ, ଭୋଜନ ପାଇଁ, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପ୍ରସନ୍ନ। ନିଷ୍ଠୁର ଭାଷିଣଂଶ୍ଚ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଷା କର୍କଶ, କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କଥା କହୁଥିବ ନର୍ମାଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ହଟ୍ ହଉଥିବ। ନିଷ୍ଠୁର ଭାଷିଣଂଶ୍ଚ, କଥା କହିବାରେ ଆଜ୍ଞା କଣ ପଇସା ପଡୁଛି? ଆମେ କଥା କହିପାରିବା, ମଧୁର କଥା କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଷା କର୍କଶ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ହଟ୍ କରୁଛି, ଅପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟେନ ତାଂଶ ନିଚେଶୟନଂ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ଶୋଇଥାଏ, ଅସ୍ତରେ ଶୋଇଥାଏ। ବିମୁଞ୍ଚ୍ୟଂ, ବିମୁଞ୍ଚ୍ୟଂ ଅର୍ଥ ମୁଖ ଫେରେଇନ୍ତି କିଏ? ଚକ୍ରପାଣି, ଚକ୍ରପାଣିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଞ୍ଚ ହେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ଶୋଇଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଉଦିତେ ଜଗତି ନାଥେ ୟଃ କୁର୍ୟାତ୍ ଦନ୍ତ ଧାବନମ୍ ସ ପାପୀ କଥଂ ବ୍ରୁବେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନସ୍ୟ ପୂଜନମ୍। ଏଠି କୁହାହଉଛି, ଭଗବାନ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଗତନାଥ, ଉଦିତେ ଜଗତି ନାଥେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ପରେ, ୟଃ କୁର୍ୟାତ୍ ଦନ୍ତ ଧାବନମ୍, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦନ୍ତ ଧାବନ କରେ, ସ ପାପୀ କଥଂ ବ୍ରୁବେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନସ୍ୟ ପୂଜନମ୍,
ସେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହିନି। ମୁନି ସ୍ନାନ, ଦେବ ସ୍ନାନ, ମାନବ ସ୍ନାନ, ଦାନବ ସ୍ନାନ, ତିନିଟାରୁ ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବେ ସେ ହଉଛି ମୁନି ସ୍ନାନ। ଦେବ ସ୍ନାନ 4ଟା ପରେ ସ୍ନାନ, ଦେବ ସ୍ନାନ 4ଟା ଭିତରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ। ମାନବ ସ୍ନାନ 5ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ। ଦାନବ ସ୍ନାନ 7ଟା 8ଟା କରିଦେବ ସ୍ନାନ କରିବେ, ସେ ଦାନବ ସ୍ନାନ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ମାନବ ସ୍ନାନ କରିବା, ଦେବ ସ୍ନାନ ତ କରିବା। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହେଲେ ସେ ଅଳ୍ପ କଥା କହିକି ସାରିବା। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ କଣ ମିଳେ? ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିପାରେ ଆପଣ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବେ, ଆଉ କାହାର ଭକ୍ତ କାହିଁକି ହବନି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାହିଁକି ଭକ୍ତ ହବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାହିଁକି ହବ? ଆମେ ଆଉ କାହା କାହିଁକି ଯିବୁ? ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ହବା? ଏଇଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ ମତଟେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ। ଦେବାର୍ଷି ଭୂତାପ୍ତନୃଣାମ୍ ପିତୃଣାମ୍ ଲୟମ୍ କିଙ୍କର ରୁଣିଚରାଜନ୍ యః ସର୍ବାତ ମନସ୍ୟ ଶରଣ୍ୟମ୍ ଗତୌ ମୁକୁନ୍ଦମ୍ ପରିହୃତ୍ୟ କର୍ତ୍ତମ୍। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ପାଖରୁ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ଯାଏ ବହୁତ ଋଣରେ ଋଣୀ ହଉଛି। କଣ ଋଣ? ତାକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉଠିଲେ, ମୁଖ ଧୋଇଲେ ଜଳରେ, ଜଳଟା କାହା? ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର। ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱାସ ନଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ପବନ ଦେବତାଙ୍କ। ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ କଲେ, ଫ୍ୟାନ ୟୁଜ କଲେ, ମାସ ଶେଷରେ ଏସି ୟୁଜ କଲେ, ଆସିଲା 2800 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଆସେ। ପେଡ୍ କଲେ, ଛାତ ଉପରେ ଯୋଉ 500 ଖଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ କାଚି ଶୁଖଉଛନ୍ତି, ତା ବିଲ୍ କେତେ ପେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ବିଲ୍ ଦଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ବିନ୍ଦାସ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାର ସ୍ଥାନ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପକେଇଲେ, ଶୁଖେଇଲେ ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ବିଲ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ସେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛେ କେବେ? କରୁନାହିଁ। ଦେବାସ ଦେବତା, ଋଷି, ମୁନି ଋଷି ମାନେ એટલે ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ପୂଜା କରିବା, କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା କରିବା? ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ବିଛଣାରେ ଉଠିଲେ, ଜଳ ମୁଖ ଧୋଇଲେ, ଶ୍ୱାସ ନେଲେ, ଅଗ୍ନି ୟୁଜ କଲେ, ପୃଥିବୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଲେ, ଦେବତାଙ୍କର ଧନ ଅଟେ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁছে। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଭାବେ ପୂଜା କରିନେ, ଅତଏବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଦେବ ଋଷି, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟଃ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ପ୍ରଭାବ୍ ଭବେତ୍। ସେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ସେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ବା ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ନାହାନ୍ତି କି? ଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଅତଏବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ। ଗଲା ଦେବାର୍ଷି, ଭୂତାପ୍ତ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ। ମନେକର ଫ୍ଲଡ୍, ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, 1 କେଜି ଚାଉଳ ଅଛି। 1 କେଜି ଚାଉଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ମରିଯିବେ, ସବୁ ସରିଯାଇଛି, କେଜିଏ ଚାଉଳ ଅଛି। ଏ କେଜି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କିଛି ତ ନାହିଁ, ପୁରା ତ ଫ୍ଲଡ୍ ଭାସି ଯାଇଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଯିଏ ଥିଲେ, ପାଖରେ ପଡୋଶୀ, ସେ 1 କେଜି ଚାଉଳ କିମ୍ବା କିଛି ମାନେ ଚୁଡା ମୁଢି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଆପଣ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଯଦି ନ ଖାଇଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନ୍ନରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୂତାପ୍ତ। ନୃଣାମ୍ ଅର୍ଥ ରାଜା। ଆଗରୁ ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଏବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯିଏ ଧର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାଲିକ ସେ କିଛି ୱେଲଫେୟାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ପେନସନ, ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ରୋଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ୱେଲଫେୟାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଋଣୀ। ପିତୃଣାମ, ଯୋଉ ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଯୋଉ ପିତାମାତା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପୋତି ଦେବେ, ପୋତି ପକେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଋଣ ଆପଣ ଶୁଝି ପାରିବେ। ମାତୃ ଋଣ ପିତୃ ଋଣ ଶୁଝି ପାରିବେ।
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଋଣୀ। କିଙ୍କର, କିଙ୍କର ଅର୍ଥ କଣ? କିମ୍ କରତି, କିମ୍ କରତି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ କଣ କରିବି। କିମ୍ କର ଅର୍ଥ ଚାକର। ଆପଣ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଘର ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିକି ୱାଶ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ସର୍ବତ ଦଉଛି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛି କିମ୍ବା ଟିଫିନ ଦଉଛି। ଚାକର ହେଲେ ବି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ କର, ଯେ ଚାକର ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଋଣୀ। ଏହା ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ଅଟେ? ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ପାଖରୁ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ଯାଏ ଦେବ ଋଣ, ଋଷି ଋଣ, ପିତୃମାତୃ ଋଣ, ରାଜା ଋଣ, କିଙ୍କର ମାନେ ଚାକର ପାଖରେ ଋଣ, ଏହା ଋଣୀ ହଉଛନ୍ତି ନା। ତେବେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ମୁଁ ତ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ପାଖରୁ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ଯାଏ ଏତେ ଋଣର ଋଣୀ, ଋଣର ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲାଣି। ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କ ଜଳ ଆପଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ପୂଜା କରୁଛେ କି? ଟିକେ କଷ୍ଟ ଜଳ ପିଇଦବା, ସକାଳୁ ଟିକେ ମୁଖ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ଜଳରେ କାଟୁଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କୁ, ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ କେବେ ସ୍ପେଶାଲ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କେବେ ସ୍ପେଶାଲ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କୁ କେବେ ସ୍ପେଶାଲ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଶଶୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ପୂଜା କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ପାଖରୁ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ଯାଇ ଋଣ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଧନ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ପୂଜା କରୁନେ। ଅତଏବ ଇଏ ଋଣରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଆଜ୍ଞା ପାହାଡରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲାଣି। Those who belongs to intelligence mass, he will arise question, ମୁଁ କିପରି ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବି? ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନେ ଏମିତି ଖାଲି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନାଂଶ ସାମାନ୍ୟ ମେତତ ପଶୁ ବି ନରଣମ, ପଶୁ ବି ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆହାର ଟୁ ଟେକ୍ ଫୁଡ, ଆପଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ଖାଇଲେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେ ତଳେ ଖାଉଛି, ଖାଇସାରିଲା ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ପାୱାର ଅଛି, ତାର ପେଟ ପୁରିଗଲା, ଆମର ପେଟ ପୁରିଗଲା। ନିଦ୍ରା, ସେ ତଳେ ଶୋଉଛି, ସ୍ଲିପ ସ୍ନାପ, ଆମେ ଗତି ବେଳକୁ ଶୋଉଛେ। ଭୟ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଂହ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେ ଛାଡିବ କି? ଝିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଛାଡିବ କି? ସେ ତା ଝିଙ୍କରେ ଆଟାକ କରିବେ, ସିଂହ ତା ନଖରେ ଆଟାକ କରିବ। ଏଟା ହଉଛି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା। ଆମର ଅଛି, ତାର ଅଛି। We have an healers. ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ, ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ, ପଶୁ କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଚାରୋଟି ବସ୍ତୁ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନାଂଶ ସାମାନ୍ୟ ଏତଦ୍ ପଶୁଭି ନରଣମ, ଚାରୋଟି ବସ୍ତୁ ପଶୁ କରୁଛି, ଆମେ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଆଣ୍ଡ ବିଷ୍ଟ? We are called as remodified beast, ସଂସ୍କାରିତ ପଶୁ। କଣ ସଂସ୍କାରିତ ପଶୁ? ପଶୁଟା ଚାରି ଗୋଡରେ ଦୌଡୁଛି ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ପାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ଇମାନଦାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୁକୁର କୋଉଟା ଇମାନଦାର ରୁଟି ଆଉ କୋଉଟା ବେଇମାନ ରୁଟି ସେ ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। କଣ କିପରି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ବସି ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଆସିଥିବ ଲୁଚେଇକି, ସେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଜାକିକି ଦୌଡିକି ମାନେ ଲୁଚିକି ଦୌଡୁଥିବ, କିପରି ଭିତରେ ପଶିକି ଖାଇବି କି ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ବେଇମାନି ରୁଟି। ସେ ଲୁଚେଇକି ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିବା ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ଲୁଚେଇକି ଖାଇବ, ସେ ଦୌଡିକି କୁଆଡେ ପଳେଇବ, ସେ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ଖାଇ ଚୋରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବେ, ସେ ବିନ୍ଦାସ ଖାଉନଥିବ, ଲାଗୁଡ ହଉଥିବ, ଚଢି ହଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଦଉଥିବେ। ସେ ଜାଣେ ମତେ ଇମାନଦାରୀ ରୁଟି ମତେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଖାଇବି, ସେ ବିନ୍ଦାସ। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ହୁଏ ନା ହୁଏନି? ସେ ବିନ୍ଦାସ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଲୁଚେଇ ଥିବ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଦୌଡୁଥିବ କୋଉଠି ମୁଁ ପଶିକି ଲୁଚି। କୁକୁରଟା ବୁଝିପାରୁଛି କୋଉଟା ବେଇମାନି କୋଉଟା ଇମାନଦାରୀ। ହଁ, ତେବେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରୁନି। ତେବେ ଶେଷ କଥା କହିକି କଥା ରଖିବା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ମହାପୁରାଣ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗମୟୀ ଅବତାର, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଅବତାର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବତାର ଅଛି। ବେଦାନୁଦ୍ଧରତେ ଜଗନ୍ତି ବିହତେ ଭୂଗଳମୁଦ୍ ବିଭ୍ରନ୍ତେ ଦୈତ୍ୟಂ ଦାରୟତେ ବଳିଂ ଛଳୟତେ କ୍ଷତ୍ରಂ କ୍ଷୟଂ କୁର୍ବନ୍ତେ ପୌରସ୍ତಂ ଜୟତେ କାରୁଣ୍ୟମାତନତେ ହଳଂ କଳୟତେ ମୃଚ୍ଛାନମୂର୍ଚ୍ଛୟତେ ଯଥା କୃତେ କୃତେ କୃଷ୍ଣାୟ ତୁଭ୍ୟଂ ନମଃ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବତାର ଅଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 10ଟା ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ଏକ ବାଙ୍ଗମୟ ଅବତାର, ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ଦୀନେଶ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ବାଙ୍ଗମୟ ଅବତାର, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଅବତାର, ଦ ଲିଟରେଚର ଇନକର୍ନେସନ, ବାଣୀର ଅବତାର। ତେବେ ବାଙ୍ଗମୟ ଅବତାର ରୂପରେ ଭଗବାନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିବା?
ଏଜିଟିସ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଏଜିଟିସ୍ ସ୍ଥାନରେ ଥୋଇଦେଲେ ହବନି, ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତମ କିପରି ପାଠ କରିବା, ଭାଗବତରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି, ଭାଗବତଙ୍କର ଯୋଉ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ସଦାସେବ୍ୟା ସଦାସେବ୍ୟା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତୀ କଥା ଯସ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେଣ ହରିମ ଚିତ୍ତଙ୍ଗ ସମାଶ୍ରୟେତ୍। ସଦାସେବ୍ୟା ଦିନେ ଅଧେ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଭାଗବତ ରଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଥୋଇଦେଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସଦାସେବ୍ୟା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେବନ କରିବେ, ପାଠ କରିବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତୀ କଥା। ଆଉ କଣ ହବ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ପାଠ କଲେ? ଯସ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ହରିମ ଚିତ୍ତଙ୍ଗ ସମାଶ୍ରୟେତ୍, ହରି ଚିତ୍ତରେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଏବଂ କିପରି? ଲକ୍ ଏଣ୍ଡ କି, ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରିଜନ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରିଜନର, ତାକୁ ଲକ୍ ଏଣ୍ଡ କି ପ୍ରିଜନରକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛି, ସେ ବାହାରି ପାରିବେ କି? ଚାବି କାଠି ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ବାହାରି ପାରିବେ କି? କୃଷ୍ଣ ସେଇଭଳି, ଯଦି ଆପଣ ଭାଗବତଙ୍କ ସଦାସେବ୍ୟା ସଦାସେବ୍ୟା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତୀ କଥା ଯଦି ସଦା ସର୍ବଦା ଭାଗବତଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖନିଷ୍ଠ ବାଣୀ ପାଠ କରନ୍ତି, ଭଗବତ ସେବା କରନ୍ତି, ସାଧୁ ସେବା କରନ୍ତି, ତୁଳସୀ ସେବା କରନ୍ତି, ଗୋ ସେବା କରନ୍ତି, କଣ ହବ? ଯସ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେଣ ହରିମ ଚିତ୍ତଂ ସମାଶ୍ରୟ, ହରି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ ଏଣ୍ଡ ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବେ। ଧର୍ମ ପ୍ରଜିତ କୈତବତ୍ର ପରମ ନିର୍ମତ୍ସରାଣମ ତତମ वैद्यम वास्तवम अप्रवस्तु शिवदम तापो त्रनुमीलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंवा पररेश्वरे सद्य हृदयवरुध्यते तपृथिवी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। सत्य हृदय हरि अवरुध्यते, মানে সেই ক্ষণি সদ্য হৃদি হরি অবরুদ্ধতে, তৎক্ষণাৎ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ, ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ଏବ କେବଳମ୍ କଲୌ ନାସ୍ତୈବ 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 ଗତି, ଅନ୍ୟଥା ଯାହାକି କଳିଯୁଗରେ କିଛି ଗତି ନାହିଁ, କିଛି ଗତି ନାହିଁ, କିଛି ଗତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରୁ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପରଚେଜ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ ବୁକ୍ ମିଳେ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମାନୁଆଲ ବୁକ୍ ଆପଣ ୟୁଜ କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଇଫ ମାନୁଆଲ ବୁକ୍। এই ମାନୁଆଲ ବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା କି, ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କି। 2 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜୋତ୍ସବ କଥା ଛାଡ଼ିଦେବି। ସତ୍ୟ ଲୀଳା ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଟିକେ କହୁଥିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ଉତ୍ସବ। ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀରେ ରୁହନ୍ତି, ବୁଝିଲ, ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀରେ ରୁହନ୍ତି। ମହାସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ, କେତେ କ୍ଲାସରେ ଶୁଣିଥିବେ। ମହାସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ସେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବା କରିବେ। ସେଦିନ ଲାଉ କାଟିକି ସବଜି କରିବାର ଅଛି। ଏକଥା ରିପିଟ କରୁଛି, ଏଇ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ। ବହୁତ ଲୀଳା ଅଛି, ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ। ତେବେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଉଟା କାଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟିକେ ପିଲାଟା ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛି, ଏତେ ଭାବ ବିହଳ, ସେ ପିଲାଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାଟାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ତ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କାଟିକି ତାକୁ ମାନେ କଢେଇରେ ଅଗ୍ନିରେ ବସେଇକି ତାକୁ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଘୋଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଇସୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ଆସିଲା, କଣ କହିଲି, ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ଭାବ ବିହଳରେ ପିଲାଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରନ୍ଦନ ତ କାନ୍ଦିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସାର୍ବଭୌମ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କୌଣସି ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ, କାନ୍ଦନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ଭାବ, ଏତେ ତାଙ୍କର, କାଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନରେ ବାଧା ଆସିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତମେ କାନ୍ଦନି, ପାଟି କରନି, କଣ ହେଇଛି ପାଟି କରନି, ଚୁପଚାପ। କିନ୍ତୁ ମାତା ନିଜ ହାତରେ କାଟିଛନ୍ତି ନା, କ୍ରନ୍ଦନ ସେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଜୋର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କଣ ହେଇଛି ନା ଆଜ୍ଞା ମିଥ୍ୟାଟା କହିପାରିଲେନି, ସତ କଥା କହିଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି, ମୁଁ ଭାବ ବିହଳରେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଲାଉ ବୋଲି ଭାବି କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସତ୍ୟ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟ, ମୋର ନିଷ୍ଠା ସତ୍ୟ, ତେବେ ମତେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ।
ତ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଜୋର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ବହୁତ ଜୋର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତାଙ୍କ ପିଲାଟା ସେପଟରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାନେ ହସି ହସି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ଯୋଉ ପିଲା କାଟି ଦେଇଥିଲେ ସେ ହରେ ମାନେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସେପଟୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ମାଆକୁ ପିନ୍ଧି। जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की नाम संकीर्तन की, हरिनाम संकीर्तन की, जय गौर प्रेमानंदे।